Our next speaker for the session is Honorable Dr. Shruti Tambeji. She is the Head of Department of Sociology Department of the Savitribai Phule Pune University, an activist, a vocal pursuer of women's issues, and is associated with several organizations across Maharashtra. A new law is being framed in Maharashtra to curb the atrocities, especially related to physical violence and rape in Maharashtra. It's named the Disha Act. It's currently in the pipeline, and she's also a member of the organizations who are working with the government to make this act more useful to women. So, ma'am, we welcome you to this conference and we open the stage for your comments. Thank you. Thank you so much. Thank you, the organizers. I also thank the Jai Hind Lok Chhalwal members. I thank and I'm very happy to have all our colleagues from the US. I know the time difference. It is so difficult to match the time zones and be with each other. I'm going to be bilingual. So my colleagues from US, I request you to please forgive me. I'm going to use a little of Hindi and a little of Marathi in between while speaking mainly in English. I hope you won't mind it. We are all bound here by our belief in non-violence, our belief in fearlessness to pursue policies and practices of inclusion, justice for everyone, and also our commitment to a very, very just world. So in a sense, we are all utopian people. We all believe we are committed to a utopia, just like Mahatma Gandhi ji, who was laughed at in his own times because he was actually visualizing a new India, which no one could imagine in those days because the grip of the British was so strong at that time. And I think today also, we are gripped with a world which is filled with violence, which is filled with xenophobic ideas, which is filled with exclusionary policies by totalitarian governments, but also communities of right-wing fascist or maybe other kinds of ideologies. People who believe that inequality should be there, people who believe that violence is the answer, unfortunately, around us. And we are few people, but we are dreaming. We are dreaming of a peaceful, just, inclusive world without wars, without xenophobia, and we want to walk the path of non-violence. Even with our own opposition, the people on the opposite side, we are not really trying to advocate any violence against anyone, but we would only convince by speaking to others. We are ready to walk that path of negotiation, consultation, advocacy, but not really take any violent means to silence anyone. मला असं म्हणायचंय की आज आपण मोठ्या विचित्र परिस्थितीत आहोत आणि खरं तर अशीच परिस्थिती महात्मा गांधीजींच्या वेळेला पण होती. महात्मा गांधीजींनी एक निर्भय होऊन अहिंसक मार्गावर चालून नवा भारत निर्माण करायचं स्वप्न 125 वर्षांपूर्वी बघून ठेवलं आणि लोक हसत होते, कारण ब्रिटिशांची सत्ता एवढी पक्की होती की कोणालाही खरं वाटत नव्हतं की असं काही स्वप्न बघणं योग्य आहे. आणि हिंसा हेच हिंसेला उत्तर असू शकतं. ब्रिटिश आपल्याला मारतायत तर आपण पण गोळ्या चालवल्या पाहिजेत, आपण पण बॉम्ब टाकले पाहिजेत. असं वातावरण असताना मोहनदास करमचंद गांधी नावाच्या एका बॅरिस्टर होऊन परत आलेल्या व्यक्तीने असं म्हटलं की नाही, इथला सामान्य माणूस कितीही हिंसेने पिचत असला तरी पण तो शांततेच्या मार्गाने, अहिंसेच्या मार्गाने पण लाखो लोक एकत्र येऊन तीच अहिंसक शक्ती आमची एकत्र येण्याची आम्ही पुढे घेऊन रस्त्याने चालणार आहोत. आणि आज सुद्धा तसंच काहीसं विचित्र चित्र आहे. जगभर हुकुमशाही वाढतीये, जगभर सध्या पिस्तुलांचा खप वाढतोय, हिंसा केली पाहिजे असं म्हणणारे राजकीय पक्ष आणि असं म्हणणाऱ्या संघटना जगभर वेगवेगळ्या देशांमध्ये वाढतायत. धर्माधर्मामधली तेढ वाढलीये आणि आपण
जय हिंद लोक चळवळी बरोबर जोडून घेतलेले जे सगळे जण आहोत, आज आम्ही जे सगळे वक्ते इथे आहोत, आपण कोणीही हिंसेला हिंसेने उत्तर द्यायचं नाही असंच म्हणतो आहोत. कोणीच आपण म्हणत नाही की हिंसा बरोबर आहे. तर आज एका विपरीत हिंसक परिस्थितीत एक अहिंसक, सत्याग्रही आणि नव्या भारताच्या निर्मितीचं स्वप्न बघणारे आपण मुठभर लोक ह्या मंचावर आत्ता आहोत. पण आपल्याला आत्ता ऐकणारे, बघणारे आणि असाच विचार करणारी कितीतरी सामान्य माणसं आहेत. In my own Maharashtra, there is this almost 800-year-old particular cult, the Bhakti movement, the Varkaris, who don't believe in any violence. आपल्या महाराष्ट्राला वारीची दीर्घ परंपरा आहे आणि माळकरी आणि वारकरी जे आहेत ते धारकरी नाहीत. आपले वारकरी हे गळ्यात माळ घालतात, विठ्ठलाचं नाव घेतात आणि भक्तिरसात तल्लीन होतात. खरा वारकरी तोच असतो जो हिंसा करत नाही, जो लोकाची भाकरी ओढून घेत नाही, जो सत्याचा मार्ग चालतो. आणि आजच्या काळात जागतिकीकरणाच्या हे फार सगळं विचित्र वाटेल मी बोलतेय ते, पण इथला सामान्य माणूस आज सुद्धा अशाच प्रकारे जगतोय खेड्यापाड्यातला. फक्त बाकीचं वातावरण असं काही बदललंय की त्यालाच बिचारायला वाटतं माझं चुकतंय का काय. पण आजची परिस्थिती काय आहे? आजची परिस्थिती अशी आहे की पक्क्या नोकऱ्या नाहीये. आपण जागतिकीकरणाचा रस्ता स्वीकारला, त्याला आता 3 दशकं उलटून गेली. परंतु असं एक मधल्या काळामध्ये विचार आपल्याकडे चालू होता की इन्क्लुसिव्ह ग्रोथ, सगळ्यांना सोबत घेऊन पुढे जाता येईल, त्यालाच विकास म्हणायचं. विकास कोणता? ज्यात सगळे एकसाथ चालू शकतील तो विकास आहे. 5 लोक रॉकेटमध्ये, Elon Musk is telling some people to buy heavy tickets to space and others are homeless in the US. This is not development. This cannot be development. भारतामध्ये सुद्धा काही लोकांची आपली प्रायव्हेट हेलिकॉप्टर्स आहेत, हेलिपॅड्स आहेत आणि शेजारी आदिवासी मुलगा हा शाळेतनं काढला गेलाय, ह्याला विकास नाही म्हणता येणार. आपल्याला गांधीजींनी विकासाचा जो मार्ग सांगितला तो वाटून रोटी खाण्याचा मार्ग आहे. We should share the global resources, and that is only development in the right sense of the term. So justice, commitment to justice, commitment to equitable distribution of resources and wealth, as Gandhiji and Hind Swaraj remind us every day. And of course we know that when poverty strikes us, जेव्हा विकास हा भकास होतो आणि दारिद्र्याची कुऱ्हाड कोसळते, तेव्हा ती बाईवर कोसळते. I'm here to speak about empowerment of women, and my co-speaker Prajwala Ji Tatte right now reminded us how land and farming is going out of the hands of women. Similarly, my co-speaker, co-panelist Razia Patel, Dr. Razia Patel reminded us that Gandhiji's notion of empowerment was about empowering the value aspect of women's lives, empowering the equitable distribution aspect and the human development index, gender development index aspect of development. It's not just about how women can become consumers, right? And I will just tow that line ahead, and I would argue that world over, informalization of labor and feminization of poverty are two very serious evils. स्त्रियांची परिस्थिती आज आपल्याकडे एकदम घसरण होते. ह्याचं कारण जर तुम्ही बघितलं तर सरकारी आकडेवाऱ्या बघा, गेली 2 वर्ष सगळी आकडेवारी आली नाहीये, उघड करत नाहीये. परंतु आम्ही अभ्यासक जी काय आकडेवारी बघतोय त्याच्यानुसार गरिबीमध्ये सुद्धा बायका जास्त गरीब होत आहेत. गरिबांमध्ये पण पुरुषांपेक्षाही बाईची घसरण होते आहे. तसंच लिंगभाव विकास निर्देशांक, जेंडर डेव्हलपमेंट इंडेक्स आणि मानवी विकास निर्देशांक, ह्युमन डेव्हलपमेंट इंडेक्स, या दोन्ही मध्ये भारत खाली घसरतोय आणि त्यात पुन्हा बायका अजून खाली घसरतायत. दुसरी गोष्ट तुमच्या लक्षात येईल की नोकऱ्या कमी झाल्याच आहेत, पण तात्पुरत्या नोकऱ्या, 2च तासाचं काम, 0 hour कॉन्ट्रॅक्ट्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. तसं भारतामध्ये सुद्धा अगदी शहरामध्ये नोकऱ्या करणाऱ्या बायकांना टेम्पररी, कॉन्ट्रॅक्च्युअल, आवरली बेसिस
अशी एम्प्लॉयमेंट मिळाल्यामुळे त्यांची त्या पैशावरचीही सत्ता कमी होते, स्वतःच्या वेळेवरची सत्ता कमी होते आणि एवढं शिक्षण अनुदानित व्यवस्थेमधनं आमच्या पिढीने घेतलं. भारत आज सगळ्या जगामध्ये सॉफ्टवेअरमध्ये मान उंचावतो कारण इतक्या मुली इंजिनियर झाल्या आपल्याकडे. माझ्या पिढीच्या मुली ज्या 60च्या दशकात जन्माला आल्या, आज 50शी ओलांडली, एवढ्या मोठ्या संख्येने डॉक्टर, इंजिनियर, शिक्षक, रिसर्चर झाल्या कारण आपल्याकडे अनुदानित शिक्षण होतं. Democratic socialism was the path chosen by India, and that is why women of my generation could get education in the governmental system. Education was accessible to all the castes and classes in India. Unfortunately, with privatization going in a very different angle now, as UNESCO has also declared from last year, since COVID pandemic, that there is a fear that more than 90 million children will be thrown out of educational system. शाळा कॉलेजातनं 90 लाखापेक्षा जास्त मुलं मुली बाहेर पडणार आहेत कोविड महामारीच्या गरिबीमुळे. And in that, don't forget, the girls are more. Malala got a Nobel Prize. मलाला अफगाणिस्तानमध्ये शिकलं पाहिजे हे म्हणाली म्हणून गोळ्या घातल्या आणि तिला शांततेचा नोबेल पुरस्कार मिळाला. छोटी मुलगी, ती शिकण्याच्या हक्काविषयी बोलत होती. आज जगभर अशी गरिबी आहे, कोविड महामारीचा उपयोग करून घेऊन शाळा बंद होत आहेत, मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद होत आहेत आणि अशा वेळेला आपल्याला पुढच्या जनरेशनचा विचार करायला हवाय. सो आय विल एंड बाय सेइंग that there are two things we should remember, that xenophobia is spreading across the globe. स्थलांतराला विरोध, आपले आणि परके ही भाषा आणि परद्वेषी वृत्ती, दुसऱ्या धर्माचे, दुसऱ्या भाषेचे, दुसऱ्या राष्ट्राचे लोक म्हणजे कोणी दुश्मन आहेत हे बोलणं सुरू झालंय. And in these times we should remember Gandhiji. General Smuts in South Africa was so hard on him, and yet Gandhiji gifted him in the prison. Gandhiji with his own hands sewed leather sandals for him, and General Smuts wore them later, remembering the importance of Gandhiji. We need a non-violent, committed human group, human agents to change this xenophobic world. We need the sandals to be sewn by hands and given to General Smuts, so that the General Smuts across the world get the message of non-violence. And lastly, there is politics of fear and politics of silence, which is right now being used as a ploy globally. And we should remember Gandhi again. Ahimsa, satyagraha are our weapons, nothing else. स्त्रियांचं सबलीकरण करायचं असेल तर स्त्रियांना आपण हे सांगणार आहोत की न घाबरता मारणाऱ्या नवऱ्यासमोर, दंडे चालवणाऱ्या पोलिसासमोर, झोपडी तोडायला आलेल्या लोकांसमोर सत्य आणि अहिंसा ही दोनच शस्त्र घेऊन उभं राहा. बायकांनी शिकलं पाहिजे, बायकांनी बोलायला शिकलं पाहिजे, बायकांना हक्काची भाषा आली पाहिजे, तरच बाई पुढे जाऊ शकते. आता माझी ओळख करून देताना सांगितलं, मी सावित्रीबाई फुले पुणे युनिव्हर्सिटी मध्ये काम करते. सावित्रीबाई आपल्याला काय सांगतात, मी मुद्दाम मराठीतनं हे उदाहरण देतेय. शेणगोळे मारले, दगड मारले, तू शिकायचं नाही सांगितलं तरी सावित्री जात राहील. आणि म्हणून आज माझ्यासारखी एक सामान्य घरातली स्त्री सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठामध्ये विभाग प्रमुख म्हणून अभिमानाने तुमच्या समोर उभी राहू शकते आणि नम्रपणाने मला जे कळतं, जे समजतं ते विचार मांडू शकते. याचं रहस्य आहे सावित्रीबाईंच्या धैर्यशील असण्यामध्ये. आणि कुठनं धैर्य घेतलं सावित्रीनी? सावित्री साधी कुणब्या घरची मुलगी होती, बहुजन समाजातली मुलगी होती, पण विद्येविना मती गेली हे कळणारी बाई होती. आणि म्हणून विद्या ग्रहण केली पाहिजे, तो हक्क आहे आपला. सरकारकडनं विद्या मागितली पाहिजे, शिकलं पाहिजे आणि अहिंसा आणि सत्याग्रहाच्या सहाय्याने पुढे गेलं पाहिजे. आत्ता ज्या कायद्याचा उल्लेख झाला त्या कायद्यामध्ये काही सूचना पण आम्ही करतोय की बदल काय केले पाहिजे, काही कलम बदलायला हवी आहेत आपल्याला.
सगळ्या गोष्टी कायद्याने सुटत नाहीत दुर्दैवाने. आणि म्हणून मी अजून एक सांगेन की आपल्या भावांना आणि नवऱ्यांना मागे सोडायचं नाहीये. कारण पितृसत्तेचा तुरुंग हा पुरुषाला पण काचतो. घरचं कोणी मरण पावलं तरी रडायचं नाही बायकोबाई सारखं असं म्हणतात सगळे आणि हसतात. आणि म्हणून आपल्या भावांच्या सोबत पुढे जाऊया, बेड्या तोडूया, अहिंसेने पुढे जाऊया. एवढंच मी आपल्याला सांगेन. शेवटी मी तुम्हाला 2 ओळी म्हणून दाखवणार आहे. मजाज यांची एक जुनी गझल होती, त्यातला शेर आहे, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, तू इस आंचल का घर परचम बना लेती तो अच्छा था, तू इस आंचल का घर परचम बना लेती तो अच्छा था. आणि हे गाण्यात वापरलंय स्त्रीवादी कार्यकर्त्या ज्या की फूड अँड ऍग्रिकल्चरल ऑर्गनायझेशन बरोबर काम करत होत्या, कमला भसीन. She used it in a song very ably and she said, my sister, keeping mum and just bearing the pain is beautiful, but if you could speak up about your pain non-violently but speak up and demand, it would be more beautiful. त्यामुळे काय त्या गाण्यात त्यांनी म्हटलंय मी तुम्हाला हिंदीत सांगते. इरादे कर बुलंद, तू कहना शुरू करती तो अच्छा था, तू सहना छोड़कर कहना शुरू करती तो अच्छा था, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत ही खूब है लेकिन, डोक्यावरनं पदर मोठ्या माणसासमोर आपण घेतो ठीक आहे, सुंदर दिसतो, पण जेव्हा अन्याय होईल तेव्हा तू इस आंचल का घर परचम बना लेती तो अच्छा था. त्याच डोईवरनं घेतलेल्या पदराचा झेंडा बनवून, निशाण बनवून आपल्या बहिणींना घेऊन, जसं सरोजिनी नायडू हे गांधीजींबरोबर गेल्या आणि मीठ उचललं मुठीमध्ये, तसा झेंडा पण बनवावा लागतो त्याच पदराचा आणि अन्यायाविरुद्ध दादही मागावी लागते. मी नोईंग गांधीझम, ग्लोबल गांधीझम पोर्टल, जय हिंद लोक चळवळ सगळ्यांचे आभार मानते आणि पुन्हा एकदा आपल्याला सांगते, सबलीकरण कायद्याने होईल, सरकारकडनं होईल, पण सबलीकरण आपल्या एकत्र येण्याने होईल. त्यामुळे thousands of us from world over, making millions of us come together, ordinary people, law-abiding, non-violent people should come together and fight this wave of xenophobia, violence, and injustice across the globe. And I'm sure we will be successful. We shall overcome. One day we shall overcome. Thank you. Thank you so much. Thank you so much indeed. I have no words because you have spoken so well and you've covered so many issues, ma'am, today. And I think we couldn't have a better speaker to end the formal session of this women's empowerment session today. And I really thank you for your excellent sharing. And we look forward to you on having you on board the Jai Hind People's Movement. I'm sure Dr. Tambe and Durga Tai here are going to connect to you very soon and getting you on board with our initiatives, ma'am. Thank you so much once again for joining us today.